Lecture 2. In first lecture, we have already seen that we suffer from unrest. Unrest means uncomfortable, not feeling happiness. For that, which is the most responsible thing? What is the reason? Here, the reason is we have already made our life, our routine hectic and unstable. Hectic. We have already made our life, our routine hectic and unstable. Hectic means busy, fast. Unstable means अस्थिर. जीवन लाइफस्टाइल हेक्टिक અને અનસ્ટેબલ બની ગયું છે મિત્રો. We don't have feeling of contentment, સંતોષ પણ નથી. We have disturbed the organic roots of life, natural life. We have disturbed પ્રાકૃતિક જે જીવન છે એને ખલેલ પહોંચાડી છે. So, in a modern age, nowadays, we don't get good food, good water, and good air. Healthy air, healthy food, and healthy water not available nowadays because we have already destroyed, we have already polluted them very badly. We have already polluted them very badly. So we don't get healthy food, healthy water, healthy air, and a happy family. We live in artificial world. આ પણ બહુ મહત્વની બાબત છે. નેચરલ લાઈફ ખતમ થઈ ગયું છે અને કૃત્રિમતા આપણા ઉપર સવાર થઈ ગઈ છે. Artificial world, and that is dominated by an urban landscape and mass media. There is little to nourish the soul. આત્માને પોષણ મળે તેવું આજે નહિવત પ્રમાણમાં જોવા મળે છે. એનો અર્થ એ થાય કે જોવા મળતું નથી. We always desire new things. We always desire more and more things. That is also responsible for our being unhappy and ill. Seldom we feel content what we have. We never satisfied with our having. Keep it in your mind. We are never satisfied with our having what we have. આપણી પાસે જે કંઈ છે તેનાથી સંતોષ નથી. ડિઝાયર મોર એન્ડ મોર, વિશ મોર એન્ડ મોર, વધારે ને વધારે. અને શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે તે પ્રમાણે અતિ સર્વત્ર વર્જે, અતિ સર્વત્ર વર્જે. એ પણ જવાબદાર છે આપણી તંદુરસ્તી માટે. We always crave to have more. We are never sleep or at rest. Our medicine is more a quick fix to keep us going in our wrong lifestyles. We take a quick pill, ઝડપી દવા લઈએ છીએ, ઝડપી સાજા થઈએ છીએ. એ હેતુથી that our problem will go away. કઈ આશાથી કે સમસ્યામાંથી રાહત મળશે, પણ હકીકત સમસ્યામાંથી રાહત મળતી નથી. We don't recognize what that it may only be a symptom of an imbalanced life. જીવનને અસંતુલન બનાવે છે એ વસ્તુ આપણે ભૂલી જઈએ છીએ. આયુર્વેદ on the other hand teaches harmony with nature. હવે આયુર્વેદ તમને શું કહે છે કે પ્રકૃતિ સાથે તાલ મિલાવો. નેચરલ લાઈફ છે, પ્રકૃતિ સાથે તાલ મિલાવો. કેમ? તો નેચર ઇઝ ધ બેસ્ટ થિંગ to live healthy life.
Nature is the best thing to live healthy life. Second, simplicity. જીવનમાં સાદગી પણ હોવી જોઈએ, એ બહુ મહત્વની બાબત છે. અને ત્રીજી વસ્તુ છે contentment, satisfaction. સંતોષ એ મોટામાં મોટી દોલત છે મિત્રો. આજે સંતોષ આપણામાં રહ્યો નથી. વધારે ને વધારે the more you get, the more you wish. The more you obtain, get, the more you wish. જેટલું વધારે મેળવો છો તેટલી વધારે ઝંખના મેળવવાની થાય છે. પરિણામે સંતોષ નામની જે દોલત ચાલી ગઈ છે. મધપૂડાની શોધમાં જ એક મધપૂડો મળી ગયો, બીજો પણ મળ્યો, પણ વધારે ને વધારે મધપૂડાની શોધમાં માણસ ગમે છે. અને એના પરિણામે he never feel satisfaction. પરિણામે psychological disease occur. Psychological disease આ પ્રમાણમાં આવે છે. અને તમારું જે સામાન્ય જીવન છે એ એવું બનાવી દીધું છે, અસામાન્ય બનાવી દીધું છે. આયુર્વેદ સૂચના આપે છે how to live in a state of balance in which fulfillment is a matter of being, not of having. શું છે માણસની પાસે, શું છે તે તેનો આનંદ લઈ શકતો નથી, અને જે નથી એ મેળવવામાં વખત બગાડે છે. જે મળ્યું છે એને માણવામાં એને સમય નથી, અને જે નથી મળ્યું એને મેળવવામાં વખત બગાડે છે. અને પરિણામે તે તંદુરસ્ત જીવન જીવી શકતો નથી. Now let us see levels of Ayurvedic healing. આયુર્વેદિક હિલિંગમાં કયા કયા લેવલ છે એની સુંદર મજાની વાત અહીં કરેલી છે ટેક્સ્ટમાં, એને આપણે જોઈશું. Ayurvedic healing, there are 4 things. First, disease treatment. Second, disease prevention. Third, life enhancement. And fourth, awareness development. There are 4 factors of Ayurvedic levels. Healing, સારવાર માટે આયુર્વેદિક લેવલ્સમાં there are 4 factors. First, disease treatment. Second, disease prevention. Third, life enhancement. And fourth, awareness development. Disease treatment. Second, disease prevention, agamcheti. Third, life enhancement, life improvement. And last, awareness development. Let us see what do they say. For most of us, medical treatment begins when we fall ill. जनरली મિત્રો આપણે બીમાર પડીએ છીએ અને ત્યારે જ તબીબી સારવાર શરૂ થાય છે. It is a form of disease. It responds to a condition that has already occurred. હવે મેડિકલ ટ્રીટમેન્ટ એક એવું સ્ટેજ છે તબીબી સારવારનું કે જનરલી એ રોગ તમારા અંદર દાખલ થઈ ગયો છે અથવા તમે રોગગ્રસ્ત બન્યા છો અને તે સમયે ટ્રીટમેન્ટ ચાલુ થાય છે. It is a form of disease response
to condition that has already occurred. It aims at fixing something already broken. If medicine begins with the treatment of disease, it is failure. અને આ સમય જ્યારે ટ્રીટમેન્ટ શરૂ થાય છે ત્યારે સફળતા નથી, નિષ્ફળતા છે. કેમ કે જનરલી જે રોગ તમારા શરીરમાં દાખલ થયો છે તો તમારું હ્યુમન બોડી રોગગ્રસ્ત બન્યું છે, એણે શું કર્યું છે? નુકસાન કરવાનું જે છે કરી દીધું છે. શરીરને જે પ્રમાણમાં નુકસાન કરવાનું છે એ સ્ટેજે કરી લીધું છે. એટલે આ સમયની જે ટ્રીટમેન્ટ છે એ નિષ્ફળતા છે, સફળતા નથી. એ આયુર્વેદ કહે છે it is a failure because the disease is already harming us. At this stage, late stage, we are left with no option. અને જ્યારે રોગે તમારા શરીરને નુકસાન કરવાનું કરી દીધું છે ત્યારે બીજો કોઈ રસ્તો નથી સિવાય કે મેડિકલ ટ્રીટમેન્ટની એલોપેથી અથવા સર્જરી. આ ઓપ્શન છે તમારી પાસે, ડ્રગ્સ અને સર્જરી. તે સમય પછી તમારે ડ્રગ્સ દવાઓ લેવી પડે છે અથવા સર્જરીમાંથી પસાર થવું પડે છે, which may have many side effects. અને ડ્રગ્સ અને સર્જરી છે એની ઘણી બધી અવળી અસરો થાય છે. આજે તમે કોવિડ-19માં જુઓ, તમે સારવાર પામેલા દર્દીઓ મરી જાય છે કેમ કે એ લેવલની દવાઓ આપવામાં આવે છે, ડ્રગ્સ. અને એના કારણે શરીરની જે ફિઝિયોલોજિકલ એક્ટિવિટી છે, દેહ ધાર્મિક ક્રિયાઓ અને બીજા અંગો પર એટલી અવળી અસર થાય છે કે પરિણામે દર્દી સારો થવાના બદલે ચાલ્યો જાય છે. તો એ કહે છે આયુર્વેદ, જુઓ તમે, બીકોઝ ધ ડિસીઝીસ which may have many side effects. એની ઘણી બધી અવળી અસરો થાય છે મિત્રો. ઇન ધ લોંગ રન, લાંબા સમય. હાયર લેવલ ઓફ હીલિંગ એમ્સ એટ પ્રિવેન્ટિંગ ડિસીઝ બિફોર દે મેનિફેસ્ટ. મેનિફેસ્ટ એટલે વિઝિબલ, એપિયર, દેખાવ. હવે અહીં શું કહે છે? ટુ રીચ ધ સ્ટેજ વી ઓટ ટુ કન્સિડર ધ ફેક્ટ. અહીં એ બતાવવામાં આવ્યું છે તમને કે આપણે જે લાઈફસ્ટાઈલ છે એના વિશે સત્ય જાણી લેવું જોઈએ. આપણી જૂની એક ગુજરાતીમાં કહેવત હતી હેલ્થ સંબંધી, રાત્રે વહેલા સૂઈને વહેલા ઉઠે વીર, બળ બુદ્ધિને ધન વધે, સુખમાં રહે શરીર. ફરી એકવાર, રાત્રે વહેલા સૂઈને વહેલા ઉઠે વીર, બળ બુદ્ધિને ધન વધે, સુખમાં રહે શરીર. આજે તમે તમારી જાતનો અભ્યાસ કરી લો. આ પ્રમાણનું જીવન આપણે જીવીએ છીએ ખરા? તો પછી રોગો આવવાના છે. પ્રકૃતિની તમે વિરુદ્ધ જઈ રહ્યા છો, પ્રકૃતિની તમે બિલકુલ અવડા જઈ રહ્યા છો, તો સામે રોગ પણ આવવાના છે. તો આપણી લાઈફસ્ટાઈલ છે, એન્વાયરમેન્ટ, પર્યાવરણ જુઓ તમે, વર્ક એન્ડ સાયકોલોજીકલ કન્ડિશન. તમે જે કામ કરો છો તે અને તમારી મનોવૈજ્ઞાનિક સ્થિતિ બહુ જ મહત્વની બની ગઈ છે, જે આજના સમયમાં આપણે સંપૂર્ણપણે વી હેવ ઓલરેડી ડિસ્ટર્બ નહીં, ડિસ્ટ્રોઈડ. પરિણામે સાયકોલોજીકલ ડિસીઝ આજે તમારી સામે આવી ગયા છે. વી મસ્ટ એલિમિનેટ the wrong factors in our daily lives. રૂટીન લાઈફમાં તમે જુઓ, ખોટી જ વસ્તુઓ આપણે અપનાવી બેઠા છીએ, એને દૂર કરવી. that makes us helpless to disease. અને એ વસ્તુએ આપણને રોગની સામે લાચાર બનાવી દીધા છે. to some extent we are always sick. અને કે મોટા પ્રમાણમાં, કેટલાક પ્રમાણમાં તો આપણે હંમેશા બીમાર છીએ. because our life itself is unstable. Because our life itself is unstable. અસ્થિર જીવન બની ગયું છે. જીવન જીવવાની સ્થિરતા છે આપણે ગુમાવી બેઠા છીએ. મોટા ભાગના પ્રમાણમાં આપણે બીમાર જ નજર આવીએ છીએ મિત્રો. There are always some diseases attacking us. કેટલાક એવા રોગો છે હંમેશા આપણા પર હુમલો કરે છે, પર્ટિક્યુલરલી ઇન ચેન્જ ઓફ સિઝન્સ, જેને ઋતુજન્ય આપણે કહીશું, ઓર ઇન ધ એજિંગ પ્રોસેસ. હેલ્થ ઇઝ અ મેટર ઓફ કન્ટિન્યુઅલ એડજસ્ટમેન્ટ. અંડરલાઇન ઇન યોર બુક.
બહુ જ મહત્વની બાબત છે. હેલ્થ ઇઝ અ મેટર ઓફ કન્ટિન્યુઅલ એડજસ્ટમેન્ટ. સતત અનુકૂલન સાધવાની પ્રક્રિયા છે. અને અનુકૂલન સાધવા માટે તમારા જીવનમાં સ્થિરતા પણ હોવી જોઈએ. લાઈક નેવિગેટિંગ અ સી અપોન ધ સી. જેમ દરિયામાં જહાજ હોય અને એ જહાજ માટે કેવી સ્થિરતા રાખવી પડે છે હંકારવા માટે, એક દિશામાંથી બીજી દિશામાં લઈ જવા માટે, એ પ્રકારનું કન્ટિન્યુઅલ એડજસ્ટમેન્ટ, એન્ડ ધેટ ઇઝ નોન એઝ હેલ્થ. અવર હેલ્થ ઇઝ એન ઓનગોઈંગ કન્સર્ન. આ ડિસીઝ પ્રિવેન્શન, અને પ્રિવેન્શન એ કહેવત પણ છે મિત્રો, પ્રિવેન્શન ઇઝ બેટર ધેન ક્યોર. પ્રિવેન્શન ઇઝ બેટર ધેન ક્યોર. ઉપચાર પહેલા અગમચેતી બહુ જ મહત્વની બાબત છે. પ્રિવેન્શન ઇઝ બેટર ધેન ક્યોર. એ સેકન્ડ સ્ટેજની વાત કરે છે. ડિસીઝ પ્રિવેન્શન, રોગ ન આવે તે પહેલાં તમારે કઈ અગમચેતી રાખવી જોઈએ? ધેટ શુડ બી કેપ્ટ વેરી વેલ ઇન યોર માઇન્ડ. કેમ કે જાન હૈ તો જહાં હૈ. તમે તંદુરસ્ત હશો તો દુનિયાના બધા જ રંગો આનંદ લૂંટી શકશો, જળ અને ફળ. બાકી તમે જીવન જીવી શકો નહીં. શ્વાસ લેવાથી જીવન જીવાતું નથી. ઉમંગ, ઉત્સાહ, અરમાનો આ બધું જ તમારી હેલ્થ સાથે સંકળાયેલું છે. તો બહુ જ સાવધાનીપૂર્વક શરીરને તંદુરસ્ત રાખવાનો પ્રયત્ન કરશો. આ માત્ર પરીક્ષાલક્ષી નથી, આ જીવનલક્ષી રીત છે. એટલે સેકન્ડ સ્ટેજમાં પ્રિવેન્શનની વાત કરી છે. હવે થર્ડ સ્ટેજની વાત કરીએ તો